بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بیوی سے پیدا ہوئے تھے جو پہلے اوریا کی بیوی یا منگیتر تھی۔ حضرت سلیمان کی پیشانی میں بزرگی اور بڑائی کی نشانیاں بچپن سے ہی ظاہر تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن میں ہی ان سے بڑے بڑے کاموں میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ مثال کے طور پر اس قصے کو لیجئے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ دو آدمی تھے، یوحنا اور ایلیا۔ یوحنا کی بکریوں نے ایلیا کا کھیت کھا لیا۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ کھیت کے نقصان کی قیمت کا اندازہ کیا گیا اور اس کی قیمت اتنی ہی نکلی جتنی کہ یوحنا کی بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یوحنا کی تمام بکریاں ایلیا کو دے دی۔ یوحنا عدالت سے روتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے بہت اچھا انصاف کیا، لیکن اگر مجھ کو اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیتے تو میں ایسا فیصلہ کرتا کہ دونوں فریق راضی ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ فرزند تم اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ انصاف کے بالکل مطابق ہے، لیکن اگر کھیت والے کو بکریاں سونپ کر کہا جاتا کہ تو ان بکریوں کے دودھ اور بال وغیرہ سے فائدہ اٹھا، اور بکری والے سے کہا جاتا کہ تو اس کھیت کو پانی دے اور دیکھ بھال کر یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی حالت کو پہنچ جائے، تو مدعی کو کھیت دے کر اپنی بکریاں لے لے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور آپ نے اپنے پہلے فیصلے کو روک کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز کے مطابق حکم صادر کیا۔ دونوں فریق خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن، جانور اور پرند اور ہوا تک کو آپ کے قابو میں دے دیا۔ جن ان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی کا علم بھی دے دیا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر کا بیان کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں بڑے بڑے کاریگروں اور فنکاروں کو جمع کیا اور ایک شہر کی بنیاد ڈالی، اور جو دیو تھے ان کو کھانوں میں بھیج دیا کہ وہ جواہر، یاقوت، فیروزہ، جمرد، چاندی اور سونا وغیرہ نکال کر لائیں۔ کچھ جنوں کو بھیجا گیا کہ دریا میں غوطہ لگا کر موتی نکالیں، اور ایک فوج پتھر لانے کے لیے مقرر کی گئی۔ جب سامان اکٹھا ہو گیا تب سنگ تراشوں نے سفید اور ہرے اور پیلے پتھر مناسب ترتیب سے لگا کر مسجد کی چار دیواری تیار کی، اور اس کے ستون نہایت صاف پتھروں سے کھڑے کیے گئے۔ چھت کو موتی اور آبدار جواہر سے سجایا گیا، جس کی وجہ سے رات میں بھی عبادت خانے کے اندر روشنی رہتی تھی۔ شہر کی بنیاد میں سفید پتھر استعمال کیے گئے اور 12 برج بنائے گئے، اور جب عبادت خانہ تیار ہو گیا تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اچھے اور بزرگ لوگوں کو حکم دیا یہ گھر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے، یہ ہمیشہ عالموں اور ولیوں سے آباد رہے، ایک پل کے لیے بھی یہ خالی اور سنسان نہ ہو۔ ایک مدت تک شہر اور عبادت گاہ کی رونق قائم رہی، لیکن جب بخت نصر نے ملک شام پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو ویران کر ڈالا، اور موتی، جواہرات اور جو بھی مسجد کے اندر قیمتی چیزیں، اشیاء لگائی گئی تھی وہ اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ عدالت کرتے تھے۔ آپ دن ڈھلنے تک عدالت میں رہتے اور اس کے بعد دیوان خاص میں تشریف لے جاتے۔ آپ کے باورچی خانے میں 700 گاڑی آٹے کی روٹی اور اسی کے مطابق رنگ برنگ کے سالن پکتے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا، اور خود حضرت سلیمان کا یہ حال تھا کہ آپ ٹھیلا بنا کر بیچتے اور جو کی روٹی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اور شہر سبا کی رانی بلقیس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر ایک پرندے کو ایک ایک مہم کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہدہد کے ذمے پانی کا پتہ لگانا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے نماز کے لیے اترے اور لشکر کو حکم دیا کہ کھانا پکایا جائے۔ ہدہد نے سوچا کہ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں ہے تب تک میں اڑ کر ادھر ادھر کا حال معلوم کر لوں۔ وہ اڑ کر ایک شہر میں پہنچا جو نہروں اور باغوں سے آباد تھا، عمارتیں اس کی بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ہدہد وہاں کا سب حال معلوم کر کے واپس ہوا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو غائب پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، کہ فوج پیاسی ہے اور ہدہد موجود نہیں جو پانی کا پتہ لگائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے کوئی ٹھیک وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو قید کروں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ عقاب جس کو فیلکن کہتے ہیں اس کو حکم دیا کہ ہدہد کی تلاش کرے۔ اس نے ہدہد کو سبا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟
हुदहुद ने कहा, मैं सबा से आपके लिए एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को लोगों पर हुक्म करते देखा। उसे सब कुछ हासिल है, उसके पास एक बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम वालों को देखा कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा, सूरज की पूजा करते हैं। इब्लीस ने उन्हें गलत कामों में लगा रखा है, यहाँ तक कि वे इससे बेखबर हो गए हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना या पूजना जायज नहीं। आसमान और जमीन की गैब की चीजों को वही निकालता है और खुली छिपी सारी बातों का जानने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा कि हम अभी देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या झूठ। आपने फिर एक खत लिखा और खत का मजमून कुछ इस तरीके से था, यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यह खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को दिया और कहा कि मेरा यह खत ले जाओ और बिल्किस के आगे डाल दो, देखो वहाँ से क्या जवाब आता है। हुदहुद खत लेकर उड़ा और सबा जा पहुंचा। बिल्किस अपने महल में आराम कर रही थी। महल के दरवाजे बंद थे। हुदहुद एक खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत बिल्किस के आगे डाल दिया। जब बिल्किस नींद से बेदार हुई और खत देखा तो बड़ी हैरान हुई कि यह खत कौन लाया। उसने इधर उधर देखा तो निगाह हुदहुद पर पड़ी। वह समझ गई कि खत यही हुदहुद लाया है। जब खत देखा तो उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर लगी हुई थी। उसने अपने दरबार वालों को खत पढ़कर सुनाया और कहा, इस मामले में मुझे राय दो। मैं तो किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक कि तुम हाजिर न हो। उन्होंने कहा, हम ताकत वाले हैं और सख्त लड़ने वाले हैं। अब आप जैसा हुक्म दे यह आपको इख्तियार है। बिल्किस ने कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज्जत वालों को जलील करते हैं। मैं उन्हें कुछ तोहफा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वहाँ से क्या खबर आती है। सबको यह बात पसंद आई। फिर बिल्किस ने सैकड़ों गुलाम और लौंडिया, याकूत और सोने चांदी की ईंटें तोहफे के तौर पर भिजवाई और अपने एलची से कहा, यह सब तोहफा देकर वापस आओ। अगर वह गुरूर और घमंड की बातें करे तो समझ जाना कि वह बादशाह है। फिर उससे मत डरना बल्कि दिलेरी से बात करना, और अगर वह नरमी से बात करे तो मेहरबानी से पेश आए तो समझना कि वह पैगंबर है, और फिर अदब से बातचीत करना। उधर हजरत जिब्रील ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन तमाम बातों की खबर दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि एक कुसादा मैदान में जिस तरफ से बिल्किस के एलची को आना है, सोने व चांदी की ईंटों का फर्श बिछाएं। जिन्न और इंसान अलग अलग सफ बांधकर खड़े हो और जमीन के और दरियाई जानवर फर्श के किनारे बांधे जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना तख्त उस फर्श पर बिछाया। फिर हजारों कुर्सियां आमने सामने तरतीब से रखवाई, जिस पर बनी इसराइल के बड़े बड़े लोग और आलिम अपने दर्जों के मुताबिक बैठे। परिंदों ने अपने परों से साया किया। जब बिल्किस का एलची पहुंचा तो हैबत के मारे उसका कदम आगे न उठता था। जब वह हजरत सुलेमान के पास पहुंचा तो आप बहुत खुश अखलाकी और नरमी से पेश आए। उसने बड़े ही अदब से बिल्किस का तोहफा आपकी खिदमत में पेश करना चाहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने माल से मुझे क्या मदद पहुंचाओगे? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें मिला है। लौट जाओ, हम ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनका मुकाबला उनसे ना हो सकेगा और हम उन्हें जलील करके निकाल देंगे। एलची सबा वापस गया और जाकर कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि वह तो खुदा का पैगंबर भी है। हम उनके मुकाबले की ताकत नहीं रखते। बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चलने का इरादा किया और अपने तख्त को महल में रखकर उसके सब दरवाजे बंद कर दिए और उनमें मजबूत ताले लगा दिए गए। पहरेदार हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए। फिर वह बड़ी शान और शौकत के साथ सफर के लिए रवाना हुई। कई मंजिलें तय करने के बाद वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के करीब पहुंची। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बिल्किस के आने की खबर मिली तो आपने मजलिस वालों से फरमाया कि तुम में कौन है जो बिल्किस के तख्त को उसके यहाँ पहुँचने से पहले ला दे। जिन्नों में से एक बड़े ही ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं यहाँ से आपके उठने से पहले तख्त ले आऊंगा। मैं ताकतवर हूँ और अमानतदार भी हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिल ढलने तक मजलिस में बैठना था। आपने फरमाया कि इससे पहले तख्त को ले आए। एक शख्स ने जिसे किताब का इल्म था कहने लगा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ही तख्त ले आऊंगा। फिर क्या देखते हैं कि बिल्किस का तख्त सामने रखा हुआ है। आपने फरमाया, यह मेरे रब का फजल है, वह मुझे आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार होता हूँ या ना शुक्रा। जो शुक्र अदा करता है अपने ही लिए करता है और जिस किसी ने नाशुक्री की तो मेरा रब बेपरवाह और करीम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सब्ज जवाहरात की जगह सुर्ख और सुर्ख जवाहरात की जगह सब्ज जवाहरात तख्त में जड़ दिए जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी मजलिस सजाई जो कि अपनी मिसाल आप ही थी। बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या आपका तख्त ऐसा ही है? बिल्किस ने कहा कि यह तो बिल्कुल मेरे तख्त के जैसा ही है। और उसने कहा कि हमको तो इससे पहले ही इल्म हासिल हो गया था और हम आप पर और अल्लाह पर ईमान ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस की समझदारी से बहुत खुश हुए और बिल्किस से कहा कि महल चलिए। महल कुछ इस तरह तैयार कराया गया था कि बीच में साफ सुथरे पानी से भरा हुआ चमकता हुआ हौज था। उसमें रंग बिरंगी मछलियां थी। तमाम आंगन के मुंह पर सफेद चमचमाता शीशा
शीशा जमा हुआ था। इस तरह कोई अनजाना देखता तो उसे पानी का समझता। चुनाचे जब बिल्किस महल में जाने लगी तो उसने भी उसे देखकर पानी का हौज समझा और उसमें उतरने के लिए अपनी पिंडलियां खोल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो महल है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं। बिल्किस ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करती हूँ जो सारे जहान का रब है। और रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के साथ में निकाह कर लिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।